हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 सुभद्रा को नहीं प्रभाती बड़ घोषणा 2930 बैंक जातु सुभद्रा आवेदनकारी प्रेसमिट करी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ घोषणा करिसेंती। प्रभाती कहते आसंता काली परदिन बैंक जातु 2 दिन बैंक गुड़िक स्वतंत्र भाव ध्यान देवे जो मानू कॉल आसी मेसेज आसी से बैंक जातु। एनपीसीआई द्वंद्व दूर पर आवेदनकारी बैंक जावाक पड़ो बैंक मानक सुभद्रा बैनर लगी सेठी पहुँचे बैंक पहुँची एनपीसीआई ओडुआ दूर कले समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे। प्राय 3,31,000 आवेदनकारी समस्या रही 3,31,000 पाइबाक योग्य कई वंचित नुहतु प्रभाती कहते। साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे मुख्यमंत्री मंचन माझी बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री घोषणा कर महिला मानक आसंता मार्च 8 सुभद्रार द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। नंबर 2 आयुष्मान भारत योजना को झटका आयुष्मान भारत योजना को झटका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा शाखार बड़ घोषणा राज्यर 600 प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजन रोगी को चिकित्सा करेंगे नहीं फेब्रुआरी से आउ चिकित्सा करेंगे नहीं कारण यह योजन चिकित्सा बाबद 400 कोटी टंका ए जाए देना सरकार। याद्वारा हस्पिटाल चलाइबार बहुत कष्ट होउछि मास मास धरी बिल पड़ी रहुछि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित आलोचना पर भी फल शून बीमा राशि मात्र 10 ରୁ 15% टंका मिलुछि तुरंत समस्त राशि प्रदान करंतु बोली हरियाणार घरोई हस्पिटाल संघ तरफ कहुଯାଇଛି। हरियाणा 1,20,00,000 रु अधिक लोक आयुष्मान भारत योजन पंजीकरण कर योजन प्रत्येक परिवार को वर्षक मागणारे 5 लाख टंकार चिकित्सा सुविधा मिलिबार व्यवस्था अछि। जो परिवार वार्षिक आय 2,50,000 रु कम होइतिबो सेही परिवार को सुविधा मिलुछि किंतु टंका मिलु नथिबारु घरोई हस्पिटाल गुड़िक चिकित्सा कम करने को मना कलेनी। नंबर 3 आज स्वाक्षर होइछि 54 MOU आज स्वाक्षर होइछि 54 MOU यह जरिया राज्य को आसिबो 4.5 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश। यह भीतर सबुठ बड़ MOU अदानी ग्रुप सह स्वाक्षर होइछि 2.28 लाख कोटी टंकार MOU स्वाक्षर करिछि अदानी। केन्दुझर में पानी नियुक्त टन क्षमता विशिष्ट स्टील प्लांट पर JSW ग्रुप सह MOU होइछि। नंबर 4 पुरी रे पहुंचला प्रथम पर्याय रथ काठ चलित रथयात्रा पुरी रे पहुंची प्रथम पर्याय रथ काठ नयागढ़ 10 पल्ला रेंज रु आसी रथ काठ रथ निर्माण पर समुदाय 856 खंड काठर आवश्यकता रही बेले पूर्वर श्रीमंदिर प्रशासन पाखरे बल्का रही 51 खंड काठ मोट 814 खंड असन धौरा एवं फासी काठर आवश्यकता रही। तेबे नयागढ़ 10 पल्ला रेंजर रु मंगलवार 3टी ट्रक पुरी रे आसी पहुंची 101 खंड चौरा और असन काठ एथिरे 53 खंड चौरा और 48 खंड असन काठ रही। फेब्रुआरी 2 तारिख श्री पंचमी दिन विधि अनुଯାयी श्री मंदिर कार्यालय सम्मुख में रथ निर्माण पर 3टी रथ। नंबर 5 पुणी कांग्रेस नेता घरे पशिले चोर चोरों टार्गेट कि कांग्रेस नेता थरे नुहे 2 थर है चोरी जाशुणी कहीं टार्गेट करुछि कि कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक घर को एपर अनेक प्रश्न सामने थिबा बेले आज पुणी निरंजन पट्टनायक आउ एक घर चोरी उद्यम करा जायछि। नजापल्ली IRC भिलेज स्थित N25 घरू चोरी पर उद्यम करिसेंती दुर्बृत्त। नंबर 6 केन्दुझर स्टील प्लांट प्रतिष्ठा करिब जिंदल उत्कृष्ट ओडिशा कनक्लेव रे JSPL अध्यक्ष नवीन जिंदल बड़ घोषणा केन्दुझर रे प्रतिष्ठा हेब मेगा स्टील प्लांट क्षमता वृद्धि 6 वर्ष निवेश करिब 70,000 कोटी एने मुख्यमंत्री आलोचना होइछि। सूचना अनुसार उत्कृष्ट ओडिशा कनक्लेव 2025 मंगलवार भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे आरंभ होइछि। नंबर 7 मिशन शक्ति पर नुआ गाइडलाइन जारी मिशन शक्ति पर नुआ गाइडलाइन जारी करिसेंती राज्य सरकार विभाग पक्षर समस्त जिल्लार जिल्लापाल को एने एक चिठी जारी होइछि। चिठी रे उल्लेख रही जे मिशन शक्ति अधीन रे समस्त प्रशासनिक संगठन कार्यकारी कमिटी और सब कमिटीर पर्यानुक्रमे पुनर्गठन हेब
ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ବର୍ଷ ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ଜନତା ମଇଦାନ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନତା ମଇଦାନକୁ ଅଭିମୁଖେ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ଦିନିଆ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନିଆ କନକ୍ଲେଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶର ନିବେଶମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଗି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। କନକ୍ଲେଭରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରିବ ଆଦାନୀ। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଧାମରାରେ ଆଦାନୀ କରିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। 5000 ଏକର ଜାଗାରେ ହେବ ତିଆରି। ପୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ MOU କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବ 228 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ କପର ବଏଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ। ଆଲୁମିନିୟମ ସେଟଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ବେଦାନ୍ତ। GSW କେନ୍ଦୁଝରରେ 5 ମିଲିୟନ ଟନର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। GSPL 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 54ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା। ନମ୍ବର 10 ଖାଇବା ତେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଗତ ମାସ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ମାସରେ ପାମ ଅଏଲ ଦର 37% ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଫଳରେ ଏହା ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 9 ମାସର 5.5% ସ୍ତର ଛୁଇଁଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମ GBS ମୃତ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁରଠାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବିରଳ ଗୁଲିଆନ ବାରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବା GBS ବ୍ୟାଧିରେ ସୋମବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପୁଣେରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ସୋଲାପୁରକୁ ଫେରିବା ପରେ GBSରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅବ୍ୟଥିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ରୋଗରେ 101ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ନାଗପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ସହରରୁ ଆଉ 10 ଜଣ ରୋଗୀ ମିଳିବା ପରେ ଭୟ ବଢ଼ିଛି। କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଗୁଇଲେନ ବାରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଏହା ଏକ ବିରଳ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଯାହା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବ୍ୟାପୁଛି। CBSର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହି ଟିମ୍ରେ 7 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୋମବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଓ ନାଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ରାମାୟଣ ସୋର ରାମ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ରାମାୟଣରେ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଅରୁଣ ଗୋବିଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। 1987 ମସିହାରେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରର ରାମାୟଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ପାଲଟିଥିଲେ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ବି ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ଲୋକେ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି। ସେ ରୂପେଲି ପରଦାର ରାମ ଏବେ ଯାଇ ମହାକୁମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହ ପରିବାର ସହିତ ମହାକୁମ୍ଭ 2025ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀଲେଖା ଗୋବିଲ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଜି ବଡ଼ ଭୋରରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଅପସାରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁକ୍ଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 9.1, ଫୁଲବାଣୀରେ 9.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କିରେଇରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା।
ନମ୍ବର 14 ବଳରାମ ଯୋଜନା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ରିହାତି ଦରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଋଣର ପରିମାଣକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଋଣ ପରିମାଣ 1,60,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବଳରାମ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଉଥିବା ଋଣ ପରିମାଣକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2024 ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରି ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ କୃଷି ଓ କୃଷିଜାତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଋଣ ପରିମାଣକୁ 1.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ଗାଇଡଲାଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଋଣ ପରିମାଣକୁ 1.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ବଦଳିଯିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ଏକ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଓ ସବ୍ କମିଟିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ବର୍ଷ ରହିବ। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏକ ମାଇକ୍ରୋ ସରକାର, 19ଟି ବିଭାଗ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏବଂ ୟୁଏନ୍ଏ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁବନ୍ଧିତ। 20 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗାଁ ଏଥିରେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ରାମ ରହିମ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୁନାରିଆ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ସିରସା ଡେରା ମୁଖ୍ୟ ରାମ ରହିମ ନବମ ଥର ପାଇଁ ପାରୋଲରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ରହିମଙ୍କୁ 30 ଦିନିଆ ପାରୋଲ ମିଳିଛି। ରାମ ରହିମ ରୋହତକ ଜେଲରୁ ସିରସା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜେଲ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାମ ରହିମ ସିରସାସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣ ପାଇଁ ଜାମ୍ବୁ ତାବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଂଶିକ ବାତିଲ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ଜାମ୍ବୁ ଓ ତାବି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରେଳ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରେଳଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 18309, 18310 ସମ୍ବଲପୁର ଜାମ୍ବୁ ତାବି ସମ୍ବଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଚଳାଚଳକୁ ଆଂଶିକ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରେଳଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 18309 ସମ୍ବଲପୁର ଜାମ୍ବୁ ଓ ତାବି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅମୃତସର ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ। ନମ୍ବର 18 ଏ କାରଣରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କେଜରିୱାଲ ହରିୟାଣା ସରକାର ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୟାନର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାନୁଆରୀ 29, 2025 ରାତ୍ରି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 26 ରନରେ ପରାଜିତ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ 26 ରନ ପରାଜିତ କରିଛି। ରାଜକୋଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟସ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟରେ 171 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 172 ରନ୍ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ 145 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜିତ ହୋଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ନବୀନଙ୍କ ସପ୍ତରଥୀ। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର 2025 ଜାନୁଆରୀ 31 ଠାରୁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦମାନେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକାଧିକ ଦାବି କରିବେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ରାଜ୍ୟସଭାର 7 ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛୁଟିଲେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।
15-20 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ। ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ୟୁପିର ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଆସି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବି ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ରାମନଗରୀକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏକ ପତ୍ର ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ନାନ ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନ ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ ବିବାହ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କୁଇନ୍ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାହା ଲାଇମ୍‌ଟାଇମ୍‌କୁ ଆସିଯାଏ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବିବାଦରେ ରହି ଆସିଛି। ଏବେ ରାକ୍ଷୀ 2ଟି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିବାକୁ ମନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ବର ଭାରତରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହେବେ। ରାକ୍ଷୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିବାହର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ବିବାହରେ କିପରି ମୋତେ ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏର ପ୍ରପୋଜାଲ୍‌କୁ ବାଛିଛି।